हेलो एवरीवन, आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिला माने आज अध्याय रे आमे आलोचना करिबा कि दशम श्रेणी एकांकिका जार नाम कोणार्क। एही कोणार्क को अति सुंदर भावे नाट्यायित रूप में वर्णना करछंती नाट्यकार भंज किशोर पट्टनायक। तेबे एही कोणार्क आरंभ करबा पूर्वरु आमे एही नाट्यकारक विषय रे टिके जानि नबा। तापरे एही कोणार्क नाटक माध्यम रे से कौन आमको शिक्षा देवाक चाहती सेगुड़ाक आलोचना करिबा। प्रथमे जानि नबा आमे नाट्यकारक परिचय विषय। तेबे स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाट्य सृष्टि क्षेत्र में नाट्यकार भंज किशोर पट्टनायक जड़े बलिष्ठ प्रतिभा अटंती। तांकर एमिति अनेक नाटक जे कि ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि। सेही महान नाट्यकार जन्म 1922 मसीह कटक जिलार सालेपुर निकटवर्ती छाणीपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले। आ पेशा कौन ना नाटक रचना सहित नाट्य अभिनय माने नाटक सहित अभिनय एपरि से करुथिले। आउ विशिष्ट कृति कौन ना तांकर किछि लेखा जे कि ओडिया साहित्य को समृद्ध करछि। सेगुड़िक होछि जयमाल्य, अग्नि परीक्षा, माणिक जोड़ी, परिणति, बाण हरण, कोणार्क, बाजीराउत इत्यादि केतेक स्मरणीय सृष्टि होइछि तांकर। तेबे आमे देखिबा बे नाटक रचना पई से केतोटी पुरस्कार पाइछथि सेगुड़िक मन रखिबाक चेष्टा करिबा। देख पिले नाट्य रचना क्षेत्र रे तांकर अवदान पई तांको ओडिशा साहित्य एकाडेमी और ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कृत करिसेंती। तेबे एही कोणार्क नाटक माध्यम रे से हमको कौन शिक्षा देवा चाहती चल जानिबा। पिला माने तुमे समस्त जानिछ जे कि हमर कोणार्क मंदिर जे कि विश्व विख्यात अटे। ओडिशार भास्कर्यर गर्व और गौरवर कोणार्कर सूर्य मंदिर। एहार सृष्टि मूल रे अनेक कहानी और किंवदंती मध्य रही अछि। तेबे एही मंदिरर दधिनौती बसिबा प्रसंग को नाट्य रूप देई नाट्यकार निजर जाति और संस्कृति को महान करछंती नुह कि। एथिरे धर्मार आत्मत्याग ता सहित माँ ठारू विदाय नेबार दृश्य अत्यंत आवेगपूर्ण भाव वर्णित होइछि एही एकांकिका रे। तेबे चलो प्रथमे आलोचना करिबा हमर ए विषय वस्तु गुडी को। तेबे पिला माने दृश्यटी को आरंभ करने पूर्व प्रथमे आम मनरे ए छवि गुड़िक आंकिबाकू पड़ी थाए, जहाद्वारा नाटकटी जीवंत ता सहित वास्तविक लगी थाए। तेबे प्रथमे ए दृश्यर अवलोकन करबा उचित। सूर्योदय समय चंद्रभागा तीर आउ सेतेबेले सूर्य को नमस्कार करी नरसिंहदेव पाखरे अछंती किए किए ना शिवेई सामंतरा एवं किछि अंगरक्षी मध्य अछंती। सेतेबेले सूर्यदेव को नमस्कार करी नरसिंहदेव कहउचंती, देखिलो तुमे देखिलो शिवेई। सेतेबेले शिवेई सामंतरा कहउचंती, देखिली छामु अपूर्व। सेतेबेले नरसिंहदेव कहउचंती, वास्तविक अपूर्व अपूर्व ए दृश्य। सूर्यदेव जेपरि समुद्र वक्षरु लंफ प्रदान करी आकाश रे उदित होइचंती, ए दृश्य बोध हुए मो जीवन अपसरा हो रही। सेतेबेले शिवेई कहउचंती, छामु सौंदर्यर पुजारी। एति कहिला परे माने से जो सूर्योदय समय से दृश्य अत्यंत मनोरम थिला। आ ताकू देखी महाराज नरसिंहदेव कौन कहउचंती ना वर्णना करिके शिवेई को पचारुचंती केमिति लागुछि दृश्य। सेतेबेले शिवेई सामंतरा मध्ये तांकर प्रत्युत्तर देइछंती। से समय रे नरसिंहदेव कहिचंती, सुन शिवेई, आजिर ए शुभ प्रभात रे मांकर शेष इच्छा मोर मने पड़ुछि। हाँ शिवेई, छाया महादेवींकर सेई अनुरोध थिला एई चंद्रभागारे मु जेपरि एक सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करे। सेतेबेले शिवेई कहउचंती, ये तो अति महत इच्छा छामु, एही महत इच्छा रे विलंब काहेकि एमिति कहिबार अभिप्राय जणाइछंती। सेतेबेले नरसिंहदेव कहउचंती, ता छड़ा
ଉତ୍କଳରେ ବହୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଶିବେଇ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଛାମୁ। ସେତେବେଳେ ନରସିଂହଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଜାଣ ଶିବେଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୋଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଏତିକି କହି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦାୟାଦ ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତୋଳା ହେବ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ହେବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ପରମ ଧାର୍ମିକ ମହାନୁଭବ, ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି ପଛରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନରସିଂହଦେବ ପୁଣି କହିଲେ, ଶିବେଇ, ତୁମେ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଜି ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଏ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଛାତି ଉପରେ ଏହି ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେବ। କାରିଗରୀ କୌଶଳରେ, ରୂପର ଗରିମାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏପରି ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହଦେବ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବେଇ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେବ ସମ୍ରାଟ, ଛାମୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। ଏ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରଜା ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମଣିମାତାର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆସ ଶିବେଇ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏତିକି କହିକି ବାହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏମିତି ନା, ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଘର। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରବେଶ କଲା ଧରମା। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କହୁଛି, ମା ମା। ସେତେବେଳେ ଧରମା ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପୁଅର ବିରସ ବଦନ ଦେଖି, ତୋର କ'ଣ ହେଲା ରେ ପୁଅ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ବାପା? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କ'ଣ କହିଛି, ମା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ମୋତେ ସତ କହିବୁ? ଏହି ସମୟରେ ଧରମାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲା ବାଇଆଟାଏ, ହଉ କହିବି, କହ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି, ସେ କଥା ହବନି, ତୁମ ଦେହ ଛୁଇଁ କହ, ସତ କହିବୁ, ମିଛ କହିବୁନି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧରମାର ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ। କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ଧରମା, ମୁଁ ତ ଦେହ ଛୁଇଁବି? ମୋ ଏକୋଇରେ ବଳା ବିଶିକେଶନ, ଲକ୍ଷେ ଦିଅ ପୂଜି ତତେ ପାଇଛି, ମା ହେଇ ଫେର ମୁଁ ତ ଦେହ ଛୁଇଁବି? ବାପରେ, ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଏ, ଜି ବଞ୍ଚି ତୁ ଯୁଗରାଜ କର, ତୋ ବାପାର ନାଁ ରଖେ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଗଦଗଦ ହୋଇ କାନ୍ଦିଛି, ଆଉ କହୁଛି, ବାପାର ନାଁ ରଖ? କିଏ ମୋ ବାପା? କାହାନ୍ତି ସେ? ମୋ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନ ତୁ ଖାଲି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଛୁ, ହେଲେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, କହ ମା। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧରମାର ମା କହୁଛି, ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏଇ ମା ତା ପୁଅର ମନ କଷ୍ଟ ଜାଣିକି କହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ ଧରମା? କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କଥା କିଏ ଦେଇଛି? ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରମାର ମା ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଧରମା କହିଛି, ମା, ଏମିତି କହିକି ଆଖିରେ ଲୁହଧାର ବହି ଆସିଛି। ସେ ସମୟରେ ଧରମାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଛି ବାପ, କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି, କହୁନୁ। ଏହି କଥା ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଧରମା କହିଛି, ସତ କହ ମା, ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି? ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଧରମା ପଚାରିଛି, ସେତେବେଳେ ଧରମାର ମା କହିଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ଆଜି ତତେ ସବୁ କଥା କହିବି, ନହେଲେ ତୋ ଟିକି ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କେମିତି? ଏତିକି କହିକି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କହିଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଉ,
ମଣିମାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେନି ବାପ। ହେଲେ ନା, ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଛି ପୋଛି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ଯୋଉଠି ପଛେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଇଁ କରି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦୟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କହିଛି, ଆଚ୍ଛା ମା, ବାପା କ'ଣ ବଡ଼ କାରିଗର? ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କ'ଣ ରେ ପୁଅ, ବହୁତ ବଡ଼। ତୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ବଳି ବଡ଼ କାରିଗର ଏ ମୁଲକରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଠାକୁରେ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରୁ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ସେ ଆଗନ୍ତୁକ କିଏ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଟିକେ ଶୁଣିବ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମାର ମା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଡାକୁଛ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା ସେଠି ଆଗ ପଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ଏତିକି କହିକି ଧର୍ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ଧର୍ମାର ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ, ମୋର ଡାହାଣ ଆଖି ଏମିତି ନାଚି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା ଯାଇଛି ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧର୍ମା ଯାଇକି କହିଛି, ଆସ ମଉସା, ଇଏ ମୋ ମା। କ'ଣ ବାତେନି ଆଣିଛ ପରା, ତାକୁ ହିଁ କହ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମାର ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗନ୍ତୁକକୁ, କିଏ ତୁମେ ବାବା, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି, ମା, ତୁମେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଗୃହିଣୀ ତ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମାର ମା ପଚାରିଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, କହ, ସେଇଠି ବସ। ଏତିକି କହିକି ତାକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ ସେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଥକା ହେଇକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଚାରି ପଚାରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମା। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛି, ତୁମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚ ବାବା, ଏବେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି, କହିବି ଯେ। ଏମିତି କହିକି ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ କଥାଟା କାନକୁ ଦି କାନ ହୋଇ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଇଏ ରଜା ଘର କଥା ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିବନି। ଏମିତି ସତର୍କ ହେଇକି ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ୟାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା କହୁଛି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛ, ମନରେ ଭୟ ନ ରଖି କୁହ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ କି ମା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟି ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଦେଉଳ ତୋଳଉଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 1200 ବଢ଼େଇ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତିକି କହିକି ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଧର୍ମାର ମା ପୁଣି ପଚାରିଦେଲେ, ହେଲେ ଡରନା କୁହ। ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ମା, ଦେଉଳ ତୋଳା ସରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା ଏକଥା ଶୁଣିକି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ହେଲେ ଦଧିନଉତି ବସିନି। ହଁ ମା, ଅସଲ ମୁଣ୍ଡି ପରା ମରିପାରୁନି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ମରିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ବିଶୁ ମହାରଣା ଭଳି କାରିଗର ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାର ବଳ କଳ କୌଶଳ ସବୁ ହାର ମାନିଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛି, କ'ଣ କହିଲ ମଉସା, ବାପା ହାରିଗଲେ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଆଗନ୍ତୁକ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ସବୁ କାମ ସରିଲା, ହେଲେ ଦେଉଳର ଅସଲ ଚୁଳି ମରା ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ଯେ ହେଲା ସେଇ ଚକାଡୋଳାକୁ ଜଣା। ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବାବା। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛି, ମୂଳ ଦୁଆରେ କୋଉଠି କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାର ସମାନ ରହୁନି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହିଛି,
ସେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ ଚମକି ପଡ଼ି ଆରେ ବା ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା, ଏତେ ଅନୁମାନ, ଇଏ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ନା? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ ଧର୍ମାର ମାଆକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମାର ମାଆ କହିଛି ହଁ ବାବା, ସେଇ ଗୋଟିକ ତ ଠାକୁରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଆଗନ୍ତୁକ କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି, କୂଳ ରହିଲେ ସବୁ କଥା ସିନା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଧର୍ମାର ମାଆ କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ବାବା? ଆଗନ୍ତୁକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ, ତୋ ନାଁ କ'ଣଟି? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହିଛି ଧର୍ମପଦ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମା ଡାକନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଗନ୍ତୁକ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ହଉ ହଉ ବାପ ଧର୍ମ। ଏମିତି କହିକି ତା 18ଟି ହାତ ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଧନ ଯା, ଶୁଣୁଛୁ, କାହାରି ଆଗରେ ଏକଥା ଫିଟେଇବୁ ନାହିଁ, ନାଇଁ ତ ସେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କଟିଯିବ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଲେ ଧର୍ମାର ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ? ଏତିକି କହିଲା ବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ କହୁଛନ୍ତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ମହାରାଜା ଯେଉଁ ଦିନକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଳର ଚୁଡ଼ି ନ ମାରିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ସବୁ ଜାଣୁଛ ମା, ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କେହି କ'ଣ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମାର ମା ଭୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଥରି ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶେଷରେ ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ମା ପୁଅ ଦିଟାକୁ ନିଆଶ୍ରା କରି ଯିଏ ଘର ମୁହାଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଦେଖା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଆଗନ୍ତୁକ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ମା, ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯିବା ଆଗରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଯାଉଛି ତୁମ କୂଳରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗର ଥାଏ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଟିକି ପଠାଇବ, କାଳେ ଚକାଡୋଳଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବ। ଚକାଡୋଳା ହେ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏତିକି କହିକି ଆଗନ୍ତୁକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି ବାପ, ହଁ, ଏମିତି କହିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା ଧର୍ମାକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାବୁରେ, ମୋତେ ତ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କାହାକୁ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଠେଇବି, ମୋତେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ତାଙ୍କ ପରା ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ହାରିଗଲେ କିଏ ଆଉ ଅଛି ସେ ଦେଉଳରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କହୁଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ପରା ଅଛି, ତୁ ଭାବନା କରନି ମା, ବାପର ପୁଅ ମୁଁ, ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଏତିକି ବେଳେ ଧର୍ମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି କହୁଛି ତୁ ମାରିଦେବୁ? ଧର୍ମା କହୁଛି ହଁ ମା, ମୁଁ ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଅ, କେବେ ହେଲେ ହାରିବନି, ବଡ଼ ଠାକୁର ପରା ତାର ସାହା ହେବେ। ଏମିତି କହିକି ଧର୍ମାର ମାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା ବିକଳ ହେଇକି ଧର୍ମା କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ତୁ? ଛୁଆଟାଏ ହାତରେ ଖାଇ ଶିଖିନୁ ଯେ ଗଣ୍ଡାଏ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଯାଇ ଖାଉଛୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛି ଶୁଣିନୁ ମା, ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ କି ବୀରପଣିଆ ଦେଖାଇଲା, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଟିକି ପିଲା ହେଇକି ସେମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାର ମା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବି ରେ ବାପା, ତୋ ବାପା ଗଲେ ତୁ ଯିବୁ, କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଆଉ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବି? ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ନ ଗଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ? ହାଣ ମୁହଁରୁ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କ'ଣ ମୋ କାମ ନୁହେଁ ମା? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମାର ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ରେ ବାପ, ନାଇଁ, ଯିବୁ ଯଦି ମତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କହୁଛି ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କହନା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବି, ତୁ ମୋତେ ଖାଲି କଲ୍ୟାଣ କର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମାର ମା କହୁଛନ୍ତି ବାପାରେ, ତତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କହୁଛି ଦମ୍ଭ ଧର୍ମା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ରହିକି କହୁଛି
ଆଚ୍ଛା ମା, ବାପା ତ ମୋତେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ଦେଲେ ସେ ଯଦି ଚିହ୍ନିବେନି? ସେତେବେଳେ ଧରମାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ, ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି? ହଉ ତୁ ଯା, କାଲି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବୁ। ତୋ ହାତରେ ଆମ ବାଡ଼ିର କୋଳି ଆଉ ଏଇ ମୁଦି ପଠାଇବି, ଦେଖିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିବେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଧରମାର ମା କହିଛି, ଧରମା କହୁଛି, ହଉ ତୁ ଚାଲେ, ମୋତେ ଆଗ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏତିକି କହିକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ତୀର। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣ ପାଖରେ ଚୂଳବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବିଶୁ ମହାରଣା ଏକାକୀ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାଳ ରାତି କ'ଣ ପାହିବ? ଘରଦ୍ୱାର, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲୁହ ଲହୁ ଢାଳି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଚୂଳବିହୀନ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଭାସ୍କର କୂଳର ମୌଡ଼ମଣି ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଉପହାସ କରି କହୁଛି, ବିଶୁ ତୁ ହାରି ଯାଇଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥର ଖଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦେଉଳ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ ତାର ଦଧିନଉତି ନାହିଁ। ଏମିତି କହିକି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନିକଟରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ସେଠି? ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ରେ ପିଲା, ତୁ ବି କ'ଣ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ସେତେବେଳେ ଧରମା କହୁଛି, ନା ବାବା। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା? ଆହା ହା ହା ହା, କି କଅଁଳ, କି ମଧୁର ତୋର ଡାକ। ଡାକ ବାପ, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ସେଇ ବାବା ବୋଲି ଡାକ। ସେତେବେଳେ ଧରମା ପୁଣି ଥରେ ବାବା। ବିଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଠିକ୍ ୟାରି ବୟସର, ୟାରି ପରି ହୋଇଥିବ। ଆଃ, ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ହୁଏତ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ଏମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତୋର କି କାମ? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧରମା କହିଛନ୍ତି, ନା ବାବା, ଏଇ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସାରା ଦିନ ଖାଲି ଦେଉଳ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ବିଶୁ ମହାରଣା ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲୁ? ସାରା ଦିନ? ତୁ ସାରା ଦିନ ଦେଖୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ଧରମା କହିଛି, ହଁ ବାବା, କି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ନିହାଣ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଯେମିତି ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରୁନି। ଏମିତି ଦିନ ସାରା ଦେଖିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଧରମା କହିଛି, ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦଧିନଉତି ବସି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଜୀବନ କୋଉଠି ଆସିବ? ଏମିତି ବିଶୁ ମହାରଣା କହିବାର ଅର୍ଥ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ଧରମା କହିଛି, କୁହ ତ ବାବା, ଦଧିନଉତି ବସି ପାରୁନି କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି, ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ କାମ ମନ୍ଦିରର ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଧରମା କହୁଛି, ସତ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏତେ ବି ଯେତେବେଳେ ଧରମା କହିଛି, ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଭାବୁଛୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା, ତୁ ଫେରେ ଭାବୁଛୁ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧରମା କହୁଛି, ପିଲା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରର ପିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ଧରମାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ସତେ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଶୁଣେ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧରମା କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଉଳର ଘନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧିନଉତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିପାରୁନି, କୋଉଠି କିଛି ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ରହିଯାଉଛି।
ଏତିକି କହିଲା ପରେ ବିଶୁ ମହାରଣା କ'ଣ ରାଗି ଯାଇଥିବେ ନୁହେଁ କି? ତ ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ରେ ତୁ ପୁଣି ବିଶୁ ମହାରଣାର ବିଚାରରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରୁଛୁ? ତୋର ଏଡ଼େ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବା ଏଡ଼େ ସାହସ? ଏତିକି ବେଳେ ଧର୍ମା କହିଛି, କ୍ଷମା କର ବାବା, କାରିଗର ପିଲା ତ, ବେଳେବେଳେ ପୋଥିପତ୍ର ଦେଖେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ଆଉ। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ, ତୁ ଗୋଟାଏ ମାୟାବୀ, ମୋତେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବିଶୁ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହିଛି, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ବାବା, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ, ହେଉ ଯଦି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛି, ନା ନା, ବାବା ବାବା ଡାକି ତୁ ମୋତେ ଛଳିବାକୁ ଆସିଛୁ? ତତେ ଟିକେ ସ୍ନେହ କଲି ବୋଲି ତୁ ଭୁଲ ଧରିବୁ ମୋର? ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଣି ଭୁଲ? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବିଶୁ ମହାରଣା, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହିଛି, ମଣିଷର ଭୁଲ ହୁଏ ବାବା, ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଏ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା କେବେ ନୁହେଁ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛି, ଆରେ ବିଶୁ ଭାଇ, ତୁ ଆସି ଏଇଠି ଆଉ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ରାତିଟା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ କଟାଇ ଦେବା, ରାତି ପାହିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ଚାଲ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ କହିଛି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ହଁ ଭାଇ, କାଲି ତ ମରିବା କଥା, ଏତିକି ବେଳୁ ମରି ଲାଭ କ'ଣ? ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମଉଜ କରିବା, ଚାଲ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ, ଏ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖୁଛ? ଏ ବାଚାଳ କହୁଛି ଦେଉଳର ଚୁଳି ମାରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛ ବିଶୁ ଭାଇ? ଏଇ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ? ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛି, ଥରେ କାହିଁକି ରେ ବାପ, ଏ ରାତିଟା ସାରା ଯେତେ ଥର ପାରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛି, ବିଶୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଏତିକି ବେଳେ ବିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଯଦି ଚୂଳ ମାରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା? ଆମର ମାନ ମହତ ରହିବ ତ? ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛି, ଇଏ କି କଥା କହୁଛ ବାବା? ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରର ମାନ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ପଣ କରି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଉଳ ବି ମୁଣ୍ଡି ମରିଯିବ, ମହାରାଜା ଖୁସି ହେବେ। ଏତିକି କହିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ବାହାରି ପଡ଼ି କହୁଛି, ଏ ପିଲା ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ମରିବା ସେମିତି ବି ମରିବା, ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ, କ୍ଷତି କ'ଣ? ଯାରେ ବାବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି, ଯଦି ପାରିବୁ ଦେଉଳର ଚୁଳି ମାରି ଏ ଜାତିର ମାନ ତୁଇ ରଖ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଧର୍ମା ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ମୋତେ କର ମଉସା, ଏମିତି ସେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତାପରେ ବିଶୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଛି, ଠାକୁରେ ତୁମେ ମୋର ଭରସା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହିକି ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କି ପରୀକ୍ଷା, ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ଘନ ଘନ କମ୍ପି ଉଠିଛି କାହିଁକି? କିଏ ଏହି ବାଳକ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସାହା ହୁଅ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ଆତୁର ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଭାଇମାନେ, ସେ ପିଲା ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ। ଏମିତି କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏହି ପଟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର, ରାତି ପାହି ଆସୁଛି। ଅଦୂରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସିଛି, ମୁଣ୍ଡି ମରିଯାଇଛି। ଧର୍ମା ଓ ବିଶୁ ମହାରଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛ ବାବା? ବିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଦେଉଳର ଦଧିନଉତି ବସି ସାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହୁଛି,
ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ନାହ ମୋ କାମରେ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା ବିଶୁ ମହାରଣା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ କିଏ? ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଦୂତ ଏଇ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ? ସତ କହ, ବିଶୁ ମହାରଣାର ସାରା ଜୀବନର ସାଧନାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି କିଏ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ? ଏତିକି କହିକି ଧର୍ମାକୁ ଧରିକି ଝୁଙ୍କେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହ ତୁ କିଏ? ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଧର୍ମା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କ'ଣ ନା ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଛି, କ୍ଷମା କର ବାବା, ମୁଁ ଧର୍ମା। ଆଖିରେ ସେତେବେଳେ ଲୁହ ଆସିଛି, ଆଉ କହିଛି କ'ଣ ନା ତୁମରି ପୁଅ ମୁଁ। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହିଛି। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ? ଏମିତି କହିକି ତଳକୁ ଉଠାଇକି ଆଦର ଧରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଃ କି ଶାନ୍ତି, କି ଆନନ୍ଦ। ନା ମିଛ କଥା, ମୋ ପୁଅ ଯାଇ କେତେ ଦୂରରେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରେ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି, 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ଏଠି ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ବାବା, ମା ମୋ ହାତରେ ଆମ ବାଡ଼ିର କୋଳି ଆଉ ଏଇ ମୁଦି ଦେଇଛି। ଏମିତି କହିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମୁ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଆଜି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଲା ରେ ବାପା। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା ଖୁସିରେ କହିଛନ୍ତି, ବାବା। ଏମିତି କହୁ କହୁ ବିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାପ, ମୋରି ପୁଅ ବୋଲି ତୁ ବାପର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିଛୁ, ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିଛୁ। ଆରେ ଧନ ମୋର, ମୋ କୋଳକୁ ଆ, ତୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଧର୍ମାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀଗଣ। ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ବିଶୁ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ, ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛି, ଏ 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ? ଧର୍ମା ସେତେବେଳେ କହିଛି, 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ, ଏକା ଧର୍ମ ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସବୁଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସେତେବେଳେ ବିଶୁ କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କରିକି, ନା ତତେ ମୁଁ ଜମାରୁ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖେ କାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବାପଠୁ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀଗଣ କହିଛନ୍ତି, ବିଶୁ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ? ସେତେବେଳେ ଧର୍ମା କହିଛି, ବାବା ମୋତେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ, ମୋ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବି। ମୋ ମାଆକୁ କହିବ, ବାପର ନାଁ ରଖି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗର୍ବ କରିବ, କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଆଜି ଆମ କାରିଗର କୁଳର ମା। ବିଦାୟ ବାବା, ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏମିତି କହିକି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ସିଧା ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ତରୁଣ ପ୍ରାଣଟିର ବିଲୟ ଘଟିଛି। ସେ ଆଜି ସିନା ମରିଯାଇଛି, ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ତାର ନିଜର ଶିଳ୍ପୀ କୂଳକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମା ଏ ଉତ୍କଳରେ ବନ୍ଦନୀୟ, ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଛି। ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହିଁ, ନୁହଁ କି?